भगवान श्री बालकृष्ण भगवान सदगुरु भगवान की नमः पार्वती पतये आज के इस परम पावन दिन पर प्रतिवर्ष हम सब यहाँ एकत्रित होते हैं। वैसे आज के दिन कोई प्रवचन या कोई ऐसा उपक्रम नहीं, लेकिन कुछ शब्द बोल लूँ। महावीर जयंती से महावीर जयंती तक की ये यात्रा जिस दिन अस्मिता पर्व का आरंभ हुआ महावीर जयंती थी, और आज हनुमंत जयंती, वो भी महावीर जयंती। मैं प्रतिवर्ष इस अवसर पर अपनी सहज उदारता से यहाँ आने वाले सभी आदरणीय विद्वत वर्ग को मैं वंदन करता हूँ। आप सभी भाई बहनों को भी मेरा प्रणाम। हनुमान जी का जन्मदिन, और आप सब जानते हैं कि हनुमान जी के जन्मदिन पर कुछ 2-3 मत भी है, उसमें हमें नहीं जाना है। आज हनुमान जी से हम क्या सीखें? हनुमान जी हमें क्या दे सकते हैं? वैसे तो हनुमान जी क्या नहीं दे सकते, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। लेकिन मुझे ये कुछ कहना है कि हनुमान चालीसा आप सब बहुत देश विदेश में पाठ करते हैं, श्रद्धा से करते हैं। उसके आरंभ में ही लिखा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनऊं रघुबर विमल जस जोदायक फलचारी। 4 फल की बात आई है। ये 4 फल के बारे में भी विद्वानों का, अनुभवियों का बिलक बिलक मत है, लेकिन ज्यादातर एक राय जरूर है कि ये 4 फल यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष, हनुमान जी हमें ये दे सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी के पास ये है, और जिसके पास होता है वही दे सकता है। हाँ, कृपण न हो तो, वरना बहुत होता है कृपण दे नहीं सकता। और हनुमान जी इसलिए कृपण नहीं है, बड़े उदार है, बड़े दानी है, क्योंकि उसको कहीं और से मिला है, जानकी से मिला है। जानकी जी को करुणा आई, हनुमान जी को ये सब दे दिया।
तो हनुमान जी के पास ये है, इसलिए हमको ये मिल सकता है। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष हनुमान जी के जीवन में किस रूप में है और हम वहीं से किस रूप में पाए। हनुमान जी के पास धर्म की पवित्रता है। धर्म बहुत से लोगों के पास है, पूरी दुनिया के पास है अपने अपने धर्म, लेकिन धर्म की पवित्रता कितने लोगों के पास है। और आपको नहीं लगता कि आज जन जन को, राज्य को, राष्ट्र को और इस खूबसूरत दुनिया को धर्म की पवित्रता की जरूरत है। धर्म की पवित्रता माने क्या? धर्म पवित्र नहीं है। धर्म शब्द बड़ा पावन है, उसके आगे पवित्र शब्द लगाने की मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन लगा रहा हूं। आप सब इतने, मैं बहुत प्रसन्न रहता हूं इन दिन, हम तो कायम में प्रसन्न ज रहूं छू। आठे पोरा आनंद, पर इन दिनों में कुछ पूनम मदरियो जरा, तो आप सब जानकार है, उपनिषद में सद्गुरु शब्द नहीं है। क्यों? उपनिषद केवल गुरु शब्द का ही प्रयोग कर रहा है, सद्गुरु नहीं। गुरु में सब आ जाता है। उपनिषद को सद्गुरु लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। सद्गुरु शब्द आया, पूज्य शब्द है सद्गुरु, अपनी अपनी निष्ठा होती है। कबीर साहब को भी प्रिय शब्द। मेरे तुलसीदास जी रामचरितमानस में 4 बार सद्गुरु शब्द का प्रयोग करते हैं, केवल 4 बार पूरे रामचरितमानस में। सबसे पहले बालकांड में वो पंक्ति केवल आपको सुना। सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के। रघुवीर भाई, आपको पहाड़ी राग कल बहुत पसंद आया था। परसों बांसुरी में जो पहाड़ी सुनाया गया था, बड़ा प्यारा राग है। लेकिन हम मानसरोवर कथा करने गए तो कहते हैं ना कि वहाँ तो हंस रहते। मैं जो मानसरोवर से आया तो बहुत लोग प्रश्न कर रहे थे, मुझे कहे हंस देखा, हंस देखा। मैंने कहा हंस क्या, 2-3 पक्षी उड़ रहे थे, वो भी क्या थे पता नहीं ठंडी में। लेकिन मैंने एक जवाब जरूर दिया था कि हंस देखा नहीं, लेकिन परमहंसों का अनुभव जरूर किया है। स्थूल रूप में हो न हो क्या फर्क पड़ता है, और ऐसे ही तो होते हैं। तो फिर वहाँ हम, हंस की भूमि है तो हंसध्वनि राग की वो, फिर हम उनकी कृपा से कागभूषुंडी सरोवर पर गए, जहाँ भूसुंडी जी ने खगराज गरुड़ को कथा सुनाई। बड़ा अच्छा लगा। ऊपर जो रहते थे उसको लगता था कि जो नीचे उतर गए वो भाग्यवान है, और जो नीचे उतर जाते थे वो ये सोचते थे कि ऊपर रहे वो भाग्यवान है। यानी सब भाग्यवान वहां हुए। फिर वो काग तीर्थ था, तो हंस की भूमि पर तो हंसध्वनि, लेकिन कागभूषुंडी के सरोवर पर फिर रात्रि में तो कोई काम नहीं, ठंडी अपना काम करती थी। तो हमारे इन बच्चों ने मिलकर के एक नया राग बनाया, क्योंकि पहाड़ी मुल्क है तो पहाड़ी और हंस ध्वनि को जोड़ा, मिश्रण किया और इस नाम का राग रखा कागध ध्वनि।
भुसुंडी जी का सरोवर था, तो उसी के जरा उसी में हम केवल ऐसे ही गा ले, एक कागज ध्वनि है। सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद भव भीम रोग के, विबुध वैद सद्गुरु वैद बचन विश्वासा, सद्गुरु वैद बचन विश्वासा, जमयन विषय के आसा, सद्गुरु ज्ञान विराग जोग, सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, सद्गुरु दृढ़ नावा, तारण धार, सद्गुरु दृढ़ नावा, सुलभ कर पावा दुर्लभ साज, सुलभ करि पावा सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, विराग जोग, चार बार सदगुरु शब्द का प्रयोग आया है, चौथी बार सदगुरु मिले जाहि जिब संशय भ्रम समुदाय। तो गुरु शब्द पर्याप्त था, अपने आप में महिमावंत रहा उपनिषद काल में, लेकिन जरूरत पड़ी होगी कि ऐसे गुरु का हो गया होगा जिसका गोस्वामी जी भी वर्णन करते हैं, गुरु शिष्यांद बधिर के लेखा, तब सदगुरु शब्द प्रचलित हुआ। मैं आपसे ये कहने जा रहा था कि धर्म पवित्र ही होता है, और फिर हम हनुमान जी से धर्म मांगे और हनुमान जी के पास पवित्र धर्म है और हम पवित्र धर्म चाहे, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि धर्म जिस अर्थ में धर्म की आज बातें चलती हैं, होती हैं, दुहाइयां दी जा रही हैं, वहां पवित्रता कम महसूस हो रही है। पवित्र धर्म कौन? जहां असत्य न हो, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म कौन? परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। धर्म कौन? परहित सरिस धर्म नहीं भाई।
धर्म कौन? धर्म न दया सरिस हरि जाना। धर्म कौन? सेवा धर्म कठिन एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। एक ज सत्य को बहुभांति देखा गया, बिलक बिलक तरीके से देखा गया। आओ हनुमान जी से, वो इस धर्म का दाता है, पवित्र धर्म प्राप्त करे जहां सत्य हो। अब सोचिए, हनुमान जी के हाथ में, हनुमान चालीसा में लिखा है, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। हनुमान जी के हाथ में वज्र और ध्वज है। किस अर्थ में? वज्र एक बहुत बड़ा दृढ़, बहुत बड़ा मक्कम, न असफल होने वाला एक शस्त्र है, बड़ा मजबूत। श्री हनुमान जी वज्रांग है, वज्रांगी है, उस पर से बजरंगी हो गए हैं। शीलनी दृढ़ता यही वज्र है। व्यक्ति के जीवन में अपनी शील की जो मजबूती है वही वज्र है। और जीवन में, जिस कल अस्मिता पर्व में भी कहा जाता था कि सत्य का आग्रह रखा जाए, सत्य का उच्चार किया जाए, सत्य का अनुमोदन किया जाए, आदि आदि। सत्य ही ध्वज है रामचरितमानस की दृष्टि से। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। मुझे इतना कहना है कि सत्य की ध्वजा और शील का वज्र श्री हनुमान जी के हाथ में, और स्थूल रूप में जरूरी नहीं है। कैसा शील होगा हनुमान जी का? मैंने सुना संतों से कि इंद्रजीत को जब मारा गया, शीश मारू गयूं रामना चरण में संदेशो आपवा हूँ भुज आवी अने हूँ हणायो वीर लक्ष्मण तणा हाथ थी मारा भाग्य में लख्યું हशे ज। अमारो गुजराती कवि लखे छे, पाड़ोशनो पाणो मारीए तेना पादरमा पड़े। तलगाड़ामांथी पाणो फेंकी तो ई गामना जापे पड़े, एटલું दूर। लक्ष्मणजीना हाथे इंद्रजीत वीर गति ने पामे, पछी एनो भुजा कपाईने एनी धर्मपत्नी सती साध्वी स्त्री सुलोचनाना महलना द्वार पर पड़े छे। मस्तक भगवान रामनी पासे, एक भुजा जे जमणो हाथ ए इंद्रजीतनी पत्नी सुलोचनाना द्वारे, અને એક દાસી મહેલમાં પ્રવેશ કરવા જતી હતી આંગણમાં, તેણે હલતી ઉછળતી એક ભુજા તાજી કપાયેલી જોઈને ઓળખી ગઈ કે આ હાથ। જૈન દોડી છે, શોભતી સુલોચના હેમ સિંહાસને, અને કથી મુખ કિંકરી વાત કીધી। કોઈનો હાથ આવ્યો છે અને આવે છે, જે હાથની સાથે હસ્તમેળાપ થયેલો એ હાથને ઓળખતા एक शीलवान स्त्री ने शू वार लागे, ओळखी गई कि मारा पतिनो हाथ छे। पण छतां एक क्षण एम थयुं के माया तो आ पक्षथी थाय छे, रावण पक्षथी मायानो विस्तार रामायणमां करवामां आवे छे, ए पक्षथी तो अजवाळुं ज करवामां आवे छे। અહીંથી જ્યારે જ્યારે અંધારું કરવામાં આવ્યું ત્યારે ભગવાને સૂર્ય બાણ મારીને પ્રકાશ કર્યો છે, તો ત્યાંથી તો કોઈ માયા કરે નહીં, પણ ભાઈ યુદ્ધ છે, કોઈ વાંદર્યું, કોઈ મરકટ ક્યાંક માયા કરી જાય અને મને છેતરે અને હું ક્યાંક આ હાથને અડી જાઉં, મારું શીલવાનપણું ભ્રષ્ટ થાય તો? કલમ કાગળ યને દોત હાજર કર્યા, લંબાણો હાથને કલમ લીધી અને વીર લક્ષ્મણ તણા ગુણ આલેખવા, પછી કાગળ પર વાતડી શરૂ કીધી। એ ભુજાને કલમ આપી કે મારું શીલપણું, મારું સતીત્વ એમ જ હોય તો જરાક લખી આપો કે શું છે આમાં। અને પછી ભુજાએ કહે છે, કલમ લીધી અને એણે લખી આપ્યું કે શીશ મારું ગયું રામના ચરણમાં, સંદેશો આપવા હું ભુજ આવી,
હું હણાયો વીર લક્ષ્મણ તણા હાથથી, આ ભાગ્યમાં લખ્યું હશે જ ભાવિ. પૃથ્વીરૂપ કાગળો શાહી સાગર તણી, કલમ તરુવર તણી ભલે કાવે, વીર લક્ષ્મણ તણી વીર કે ભુજતા એહની પાર, એહનો પાર કોઈ ન પાવે. બીન જો જીવને દેહવન બાવડું, મતિમંદ તામસી દેહ મારી, સામંત કહે ગુણ ગાય હાથ શ્રીનાથના, અને નિસરી કલમ ગઈ હાથ ન્યારી. લખી દીધું કે મારું મસ્તક ત્યાં છે. પાકું થઈ ગયું. સુલોચના મંદોદરીની પાસે આવે છે અને કહે છે, માં, મારા પતિનું મસ્તક, તમારા દીકરાનું મસ્તક ત્યાં છે અને મારે મસ્તક જોઈએ છે, મને લાવી આપો. રાવણ આવે છે. રાવણે કહ્યું, બેટા હું તો નહીં જઈ શકું, બીજા વખત કોઈ જાય એના કરતા તું જા અને તારા પતિનું મસ્તક ત્યાંથી લઈ આવે. એમ કહે છે કે મંદોદરી ચૂપ થઈ ગયા. આપતકાલીન મંત્રીમંડળની બેઠક મળી. અને સર્વાનુમતે મંત્રીઓએ, નહીતર રાવણના મંત્રીઓ બહુ વિચાર કરવા ટેવાયેલા નથી. એ એમ જ કે એમાં વિચારવાનું શું, નરકપી ભાલુ આહાર હમારા, એમાં આપણે વિચારવાનું શું. સુગ્રીવ છે એ વિચાર્યા જ કરે, અને રાવણના માણસો વિચારે જ નહીં. આ બેની વચ્ચે સેતુ છે હનુમાન, જે વિચારીને કામ કરે. એ છે હનુમાન, જે બેની વચ્ચે સેતુ બને. સુલોચનાને જવાની વાત થઈ ત્યારે મંત્રીઓએ ના પાડી છે રાજા રાવણને, મંદોદરીને, કે તમે આ એક બહુ મોટું સાહસ કરો છો. જેની ધર્મપત્નીનું આપે અપહરણ કર્યું છે. મહારાજ લંકેશ રાત્રિના સમયે એના દળમાં એક યુવાન પુત્ર વધુને તમે મોકલી રહ્યા છો, અને તમે ચેતવણી નહોતી સાંભળી. અંગદ શું બોલ્યો હતો તમારા રાજ દરબારમાં? તે દિવસે એમ બોલ્યો હતો કે તવ જુવતીન સમય નૃપ જનક સુતહી લઈ જાઓ. મારા રામની આજ્ઞા નથી, લક્ષ્મણની મર્યાદાઓ મને ના પાડે છે, નહીતર સીતાજીની સાથે તારા નગરની સ્ત્રીઓને પણ હું લઈ જાઉં. આવું અંગદ બોલ્યો હતો તમારી સભામાં. અને કોઈ ક્યાંક આવું ગાન પણ કરી બેસે તો એક જુવાન પુત્ર વધુને તમે રાત્રિના સમયે મોકલો છો. એ દશાનન આપનો નિર્ણય બરાબર નથી. એ વખતે હસીને રાવણે કહ્યું કે મંત્રીઓ ચિંતા ન કરો, જેની સેનામાં હનુમાન જેવો શીલવાન સેવક હોય ત્યાં રાત્રિએ દીકરીને મોકલવામાં કોઈ ચિંતા નથી. જા મારા બાપ. અને સુલોચના પોતાની બે દાસીઓને લઈને જાય છે. કેટલો ભરોસો હશે હનુમાનના શીલ ઉપર. આ શીલ જ એનું વજ્ર છે. આપણે વજ્રના વર્ણનો પુરાણોમાં વાંચ્યા છે, વર્ણનો કર્યા છે, આપણે જોયું નથી. પણ જે માણસ શીલવાન, અમારી ગંગા સતી કહે છે, એક વાર નહીં એને વારે વારે નમો. કોને? તિલક કર્યું હોય એને નહીં. તિલક કરવું એ આનંદ છે. અને આમે તે હમણાં તો હું બહુ હમણાં એટલે આમ પહેલેથી એવું કાંઈ નથી, પાછું એમ નહીં માનતા કે પહેલા. પણ હું એક ઘટના પછી બહુ સાવધાન થઈ ગયો છું કે માણસ આપણને પગે લાગે ત્યારે બહુ સાવધાન રહેવું જોઈએ. શોભિતભાઈ, आपसे जो झुक के मिलता होगा उसका कद आपसे ऊंचा होगा. आपसे जो झुक के मिलता होगा निश्चित उसका कद आपसे ऊंचा होगा. હું લંડન જતો હતો, મારે ઓચિંતા જવાનું થયું. એક જ દિવસમાં નીકળવું પડે એમ હતું. હવે કોક સાથે જોઈએ, આમ ટેવ પડી ગઈ એટલે, નહીતર તો પહેલા એકલા જ રખડતા હતા. પણ આ તો કાંઈ ટેવ પડી ગઈ, કાં લોકોએ પાડી દીધી કે રામ જાણે જે થયું, પણ કાંઈક થયું છે. પહેલા તો બેગે હાથમાં લેવાની, બિસ્તરે લેવાનો, બધું એકલાય ઉપાડીને કેનેડા ગયો સાવ એકલો. હવે તો કોઈ કાંઈ લેવા દે નહીં. આ માળા એ મારા હાથમાં રહેવા દે એટલું સારું છે. નહીતર એમ કે લાવો બાપુ એ ફેરવી દઈએ, તમારે એની ઉપાધિ નહીં, એનું ફેરવી દઈએ. બહુ ઉદાર મારો સમાજ. પછી હવે
એક છોકરો અમારે લંડનથી એકાદ મહિનાથી અહીંયા હતો ગુરુકુળમાં, એને અઠવાડિયા પછી જવું હતું. મેં કીધું ભાઈ તું ટિકિટ આપણે ચેન્જ કરીએ, મારી સાથે ચાલે, એટલે ગંગાજળનો જગ તો લઈ લે અને સાથે રહેશે, બોલવામાં કોઈને જવાબ આપવો પડે તું આપી શકે. એ તો બહુ ખુશ થઈ ગયો. હવે અમે બેઠા, હું તો સૂઈ ગયો. લંડન આવવાને 1 કલાકની વાર હતી એટલે હું જાગ્યો અને પછી થોડોક મોડું ધોઈને બેઠો માળા કરતો હતો મારી સીટમાં. એમાં પેલા છોકરાએ એર હોસ્ટેસને કીધું કે આ મારા બાપુ છે એની પાસે હું બેસી શકું થોડી વાર? એટલે પેલા એ વળી હા પાડી કે બેસો, વાંધો નહીં. એટલે પેલો આવીને આગળ ત્યાં મારી પાસે બેઠો. એમને બેઠો છે, હું બેઠો છું. હું જ્યાં બેઠો હતો ત્યાં તમામ લોકો વિદેશી હતા, એક હું જ ભારતીય હતો. અને આમે જે આગળ બેસી તો કંઈ કોઈની સાથે વાતો તો કરે જ નહીં, કોઈની સામે બોલે નહીં. એમાં એક અંગ્રેજ દંડવત કરે, મારી સીટ આમ પેલી બીજ અને વચ્ચેના ઓલામાં એ દંડવત કરે સવારે. અને રીતસર આપણે જે ભારતીયો દંડવત કરે અમુક સંપ્રદાયમાં, અમુક જે રીતે, મને બહુ સારું લાગ્યું કે કબીર પંથમાં પ્રણામ કરવાનું હાથને એટલો સમય ક્યાં છે કે હાથ જોડીએ, એટલે હાથ પેલા કરવાની વાત. તો એ દંડવત કરે. હવે એના હાથ જે આવે ત્યારે હું આમ સીટ ઉપર, એટલે હાથ લગભગ વચ્ચે પણ આમ મારા પગની આમ લાઈનમાં આવે. એટલે મને એમ થયું કે આ આપણને કેમ દંડવત કરતો હશે? આણે આપણી કથા સાંભળી નથી, મને અંગ્રેજી આવડે નહીં, કાંઈ નાતે નેડો નહીં, કેળા જુદા કાગડા બેયના માર્ગ જુદા, અને રીતસર દંડવત કરે. ઓલી દંડવતની ટેવ પડી ગયેલી એટલે જ્યાં જ્યાં નજર મારી ઠરે યાદી ભરી ત્યાં આપની, એવું થયું કે આપણને દંડવત કરતો હશે. પણ આ બિલકુલ હકીકત આપની પાસે રજૂ કરું છું. ત્યારે મેં પેલા ઉદય છોકરાને પૂછ્યું કે ભાઈ આ મને દંડવત કેમ કરે છે? કારણ કે હું એને ઓળખતો નથી, મને ઓળખતો નથી ને આ શું છે? મને નવાઈ લાગે, આનું રહસ્ય શું? પેલા છોકરાએ મને જવાબ ના આપ્યો, ખાલી દાંત કાઢ્યા. એટલે મારું રહસ્ય ઘૂંટાણું. મેં બીજી વખત કીધું કે ઉદય હું તને પૂછું છું અને તું મને આનો જવાબ આપ કે આ કેમ આ દંડવત કેમ કરે? તો બીજી વખત દાંત કાઢ્યા. મેં ત્રીજી વખત પૂછ્યું, એને ત્રીજી વખત હસીને ત્રિસત્ય કર્યું. પછી મને એમ થયું કે મેં કાંઈક ગોટો કર્યો છે આમાં, સમજવામાં આપણી કાંઈક ભૂલ થઈ છે. ને આ છોકરો બિચારો મને કહી શકતો નથી બાપુને કે, એટલે મેં એને સ્વતંત્રતા આપી કે તું નિસંકોચ, તને જે સત્ય લાગતું એ મને કહે, હું સ્વીકારી લઈશ, પણ મને હું સમજાતું નથી, તું મહેરબાની કર, અથા તો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા. હવે તું રહસ્ય ખોલ. ત્યારે એ બિચારો એટલો સંકોચ પામ્યો. એ છોકરાએ મને કીધું બાપુ માફ કરજો, એ દંડવત નથી કરતો, એક્સરસાઇઝ કરે છે સવારમાં. એને સવારમાં રોજ આવી એક્સરસાઇઝ કરવાની ટેવ છે. એટલે બિચારો એમ ત્યારથી મને એમ લાગ્યું કે આ પગે લાગનારા એક્સરસાઇઝ તો નહીં કરતા હોય ને આપણે ક્યાંક માની બેઠા છીએ કે આ બધું પગે. બહુ સાવધાન. મને બહુ મોટો પાઠ મળ્યો. અને આવા દ્રષ્ટાંતો કદાચ આકાશમાં જ ઉતરતા હશે, ધરતી પર આવા અનુભવો બહુ ઓછા થતા હશે. મને બહુ એ ગમ્યું. આપણી ગંગા સતી, મને અમારા એક ઓશોના પ્રેમી છે મહુવામાં, એ મને કહે કે બાપુ હવે તો મારે મોડું થઈ ગયું, બહુ પાછળથી દીક્ષિત થયો, ઓશો જતા રહ્યા, પણ ઓશો રજનીશજીએ ગંગા સતીના ભજનો જો સાંભળ્યા હોત તો એના ઉપર બોલત. આવા ભજનો બાપ. સદગુરુ ચરણોમાં શીશ રે નમાવું પાનવા, મેલી દો અંતરના માન રે મૂકીને તમે આવો રે મેદાનમાં, માન રે મૂકીને તમે આવો રે મેદાનમાં, સમજાવું સદગુરુની
સદગુરુ એ જ ગંગા સતી બોલ્યા છે, શીલવંત સાધુને પાનબાઈ વારે વારે નમવું. શીલવાનને તિલક કોઈને ગમતું હોય તો કરે, ન ગમતું હોય તો ન કરે, માળા રાખવી તો રાખે, એથી કરીને કઈ ધર્મની પરિભાષા થોડી થાય. ધર્મની પરિભાષા અમુક ગણવેશમાં હોત તો બહુ સહેલું થઈ ગયું હોત બાપ. ધર્મ શાલ ઓઢવાથી નથી આવતો, ધર્મ જીવનને મશાલ જેવું કરવાથી ઉત્પન્ન થાય. કેવલ શાલ ઓઢવાથી ધર્મ નિર્માણ ન થાય. કબીરા ખડા બાજાર મેં લીએ મશાલ જેવું જેનું જીવન. એટલે ગણવેશ તો ઠીક છે, એક ઓળખાણ હોય તો કોઈને ગમતું હોય. મારે તો તકલીફ એવી હતી કે હું પહેરું એવું બધા પહેરવા માંડ્યા, એટલે હવે હું ભોઠો પડું છું. ચીનુભાઈ, મને એમ થાય કે મારી એ નકલ કરે છે કે મેં એની કરી, હવે નક્કી થતું નથી. ઠીક, મને આપ મારા મને ગમો છો મારા બાપ. આપ અહીંયા આવો છો, મારો બીજો કોઈ હેતુ નથી. તમારી પાસે બેસી અને જેમ ઘડો ગંગાજળમાં માથું નમાવે ને પાણી અંદર ભરાય, મને આનંદ થાય છે. જેને ગણતરી જેને જે કરવી એ કરે, પણ મારો આ સત્સંગ છે. મારો તુલસી જો એમ કહેતો હોય કે સિયા રામ મય સબ જગત, કેટલું પડ્યું, કેટલું અભ્યાસ પૂર્ણ બોલાય છે. તમે કલ્પના તો કરો, ક્યાં આટલું આપણે વાંચી શક્યા, ક્યાં આટલા પ્રદેશમાં આપણો પ્રવેશ છે. હું બહુ રાજી થાઉં છું, ખબર નહીં. અને આપ, મેં પહેલા શબ્દ આપ્યો, સહજ ઉદારતાથી જે આવો છો એનો મને બહુ રાજી છું. અમારી કાઠિયાવાડી ભાષામાં કહેવું હોય તો કહેવાય કે હોનાની હાંકડું એ બાંધીને લાવીએ તોય ન આવે. એ ખાદીના, ખાદી પહેરું છું, મને એનો આનંદ છે. મને ખાદીનો બહુ આનંદ છે. ખબર નહીં, ઘણા મને સમજાવે છે, પણ હવે હું કાંઈ સમજુ એમ નથી. હવે હું 55 વર્ષે, હવે શું પાકે ઘડે. પણ ખાદીના એક તાતણે આપ બધા આવો છો. બહુ આનંદ છે. તો હું આપને કહેતો હતો કે ધર્મ એ કોઈ ગણવેશમાં બાંધવાની તો વસ્તુ નથી. એ તો ગગન સિદ્ધાંત છે. આકાશ નાનું પડે ધર્મ પાસે. આટલો મોટો વિષ્ણુને આપણે કેવા કલ્પ્યા, વિષ્ણુનો વિકાસ, વિષ્ણુનો વિસ્તાર, વિષ્ણુનો જે વ્યાપ છે એને આપણા ઋષિઓએ કેવો કીધો, ગગન સદૃશમ, શાંતાકારમ. અને પાછું ગગન સદૃશમ હોવા છતાંય શાંતાકારમ. અને જે ગગન હોય એ શાંત હોઈ શકે, નાના નાના તો ખરતા હોય છે. શાંતાકારમ ભુજગશયનમ પદ્મનાભમ સુરેશમ વિશ્વાધારમ ગગન સદૃશમ મેઘવર્ણમ શુભાંગમ લક્ષ્મીકાંતમ કમલનયનમ યોગીભિર્ધ્યાનગમ્યમ વંદે વિષ્ણુ ભવભયહરમ સર્વલોકૈકનાથ. બધાનું કેમ થવાય આકાશ બન્યા વગર? અમારો ભગત બાપુ લખે કે અવકાશની માતા તણા કોઠા કહો કેવડા હશે. જેણે અવકાશને જન્મ આપ્યો હશે એ જન્મિતાનું ઉદર કેવડું મોટું હશે. ધર્મ આટલો વિશાળ, એને અમુક વસ્તુમાં સીમિત કરવો એ ધર્મનું અપમાન છે. શીલવંત હોય એને નમવું.
અને ગંગા સતી કહે વારે વારે નમવું. આમ તો શબ્દની રમત છે, પણ મને ગમે એટલે. હનુમાનનો અર્થ શું? હોય એટલે જેનું સમગ્ર વ્યક્તિત્વ હકારાત્મક હોય, નકારાત્મક નહીં. માં કહે કે મધુર ફળ ખાજે તો ઠીક છે, રામ કહે આમ કરજે તો ઠીક છે, જામવંત કહે આમ કરજે તો ઠીક છે, સુગ્રીવ કહે આમ કર, લગભગ હકારાત્મક. અને પરિવારમાં શીખજો બાપ, જે પરિવારનો વડીલ હકારાત્મક વલણ રાખતો હશે એ ક્યારેક પોતાના છોકરાને ના પાડશે ત્યારે એના છોકરાઓ મંત્રની જેમ એ નકારને સ્વીકારશે. પ્રયોગ કરી જોજો. પણ વાતમાં નહીં, એ ઉઠમાં ઉભા થામાં, એ ચૂપ, ફિલ્મ જોવા જવાય નહીં, આમ કર, નકાર નકાર નકાર. અભી સચ બોલતા હૈ. शेर सुनिए. अभी सच बोलता है अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा. अभी सच बोलता है अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा, मगर डांटोगे तो बच्चा बहाना सीख जाएगा. मगर डांटोगे तो बच्चा बहाना सीख जाएगा. अभी सच बोलता है अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा, मगर डांटोगे तो बच्चा बहाना सलीके से जो अपना सिर झुकाना सीख जाएगा, गमों का बोझ कंधों पर उठाना सीख जाएगा. जलाकर अपने हाथों से उसे लहरों पे रख देना, जलाकर अपने हाथों से उसे लहरों पर रख देना. ये दिया तूफान से आंखें मिलाना सीख जाएगा. दिया तूफान से आंखें मिलाना सीख जाएगा. उठाकर अपने हाथों से उसे रिंदों में ले जाओ. રાત્રે કબીર સાહેબને જે માઇક્રોફોન એવું હતું તો હું આંટો મારી લેતા. उठाकर देखो, ध्यान देना मेरे भाई बहन, अपने हाथों से उठाना, दूसरों से मत उठवाना. देश प्रमादी होता जा रहा है. हमारा देशना एक महान अवतार, જેમ વાલ્મીકી રામાયણની વાત કરતા કરતા કહેવાતું હતું કાલે કે વાલ્મીકી રામાયણમાં વાલ્મીકી પાત્ર તરીકે પણ આવે છે, એમ મહાભારતની વાત કરતા કરતા વ્યાસ કેટલી વખત પાત્ર તરીકે પ્રવેશે છે. એ વ્યાસ વિશાળ બુદ્ધિ જો મહાપુરુષ છે, એણે કીધું કે પ્રમાદ જ મૃત્યુ છે, प्रमाद ज मृत्यु है. तो उठाकर अपने हाथों से उसे रिंदों में ले जाओ तो पत्थर नाचना गाना बजाना सीख जाएगा. पत्थर अहल्या शिलामाथी अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा. प्रेम अधीरा पुलक शरीरा. मुख नहीं आवे वचन सही. मुख नहीं आवे वचन सही. अतिशय बड़भा अहल्या चरण निलागी. जुगल नयन जलकार बही. पर सत पद पावन शोक नसावन. प्रगट भई तप कुंज सही. पर सत पद पावन. भगवान राम ने कोई पूछ्યું કે તમને અહલ્યા આટલા બધા કેમ ગમ્યા કે તમે સામે ચાલીને એનો ઉદ્ધાર કરવા ગયા? બોલે મારી માના નામમાં અને એના નામમાં સામ્ય છે. મારી માં કૌશલ્યા છે અને આ અહલ્યા છે. આ સામ્ય મને એના તરફ ખેંચી રહ્યું છે. उठाकर अपने हाथों से उसे रेंदों में ले जाओ तो पत्थर नाचना गाना बजाना सीख जाए. जरूरत है भारत को कोई ऐसे पुनीत चरण की.
जो ऐसी घटना घटा दे। अभी सच बोलता है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, मगर डांटोगे तो बच्चा बहाना सीख जाएगा। नकारात्मक वृत्ति हनुमान जी में नहीं। आ शब्दनी रमत છે પણ મને ગમે છે। અને બીજી બધી વસ્તુને હારીએ સાથે રમીએ તૂટી જાય, શબ્દ તૂટતો નથી, કારણ કે બ્રહ્મ છે। બાકી બ્રહ્માંડ તૂટે, બ્રહ્મ ન તૂટે। અને જ્યારે ભારતનો મનીષી અને શબ્દ બ્રહ્મ કહે છે ત્યારે રમવું હોય તો ડાયા માણસોએ શબ્દોની સાથે રમવું જોઈએ, બીજાની સાથે શું રમવાનું? મોઢું બગાડીને વયા જાય એનું ધાર્યું ન થાય, એની હારે ખાક રમવું। વિદ્વાનોનો રાસ એ તો શબ્દની ગરબીની ચારે બાજુ હોય છે। શબ્દ વંદે વાણી વિનાયક। તો હું આપને એ કહેવા જઈ રહ્યો છું કે હકારાત્મક વૃત્તિ જીવનમાં અપનાવો। થોડોક અહંકાર ઓગાળવો પડશે, બીજું શું? થોડા અહમ છોડના પડે। હું મોટો, હું વડીલ, મારું કયું માન્યું નહીં, પણ તારું તારા। અમારા સાહિત્યકારો કે ઘણા માણસોને ટેવાય જ્યાં ત્યાં કહેતા મારું કોઈ માનતા નથી, કોઈ પણ તારા ઘરમાં માને છે, તારું તું માને છે। હકારાત્મક વૃત્તિ જેના સમગ્ર જીવનમાં એ માણસ અજર અમર બને। નું જીવનમાં જે કોઈને નુકસાન ન કરે એ હનુમંત તત્વ છે। હનુમાનજીએ કોઈનું નુકસાન કર્યું? હવે તમે કદાચ એમ મને કહો લંકા બાળી એનું શું, એટલે હું જ પ્રશ્ન ઊભો કરું, પછી પાછું તમને ભવિષ્યમાં થાય। લંકા સોનાની હતી અને સોનાને કસવા માટે અગ્નિ જરૂરી છે। અશોક વૃક્ષના એટલા જ વૃક્ષો એણે તોડ્યા જે નકામા હતા, સમીધને યોગ્ય બન્યા હતા, અને માં જાનકીના દર્શનમાં જેટલા આડા આવતા હતા એટલાને હટાવ્યા, બાકી નહીં। કોઈને નુકસાન ન પહોંચાડવું હનુમંતનો વિચાર છે। માં એટલે માલિક ન બનવું, માળી બનવું, હનુમાનના જીવનનું સૂત્ર। ત્રણ રાજ્ય સત્તા ઉપર પ્રધાન હનુમાનજીનું। અયોધ્યાના ગાદી ઉપર ભગવાન રામનો રાજ્યાભિષેક થાય તો મુખ્ય પ્રધાન કોનું? શ્રી હનુમાનજીનું। રામજીને કહેવું પડ્યું કે આજ્ઞા ભંગ કબહુ નહીં કીની, જહાં પઠવઉ તહ જાય। આ હનુમાન તુલસીદાસ પ્રભુ નિજ મુખ કરત બડાઈ, ભરત ભૈયા કપી સે ઉરીન હમ નાહી। પલાયનવાદી સુગ્રીવને, ભયભીત ભીરુ સુગ્રીવને, વિષયી સુગ્રીવને, કિષ્કિંધાના રાજ ઉપર તિલક કરવામાં કોનું પ્રધાન યોગદાન છે? શ્રી હનુમાનજી। અને વિભીષણને લંકેશ સ્થાપવામાં કોઈનું યોગદાન હોય તો ત્રણ રાજ્ય સત્તામાં પ્રધાન યોગદાન શ્રી હનુમાનજીનું હોવા છતાં એમણે એક પણ પદ સ્વીકાર્યું નહીં, કોઈનો માલિક ન બન્યો, બધાનો માળી બન્યો। હા, ટ્રસ્ટીશીપનો જે સિદ્ધાંત આપણે ત્યાં આવ્યો કે માલિક ન બને, માલી બને। હનુમાનજીને અયોધ્યામાં કહેવામાં આવેલું, ભગવાન રામે કીધું રાજ્યાભિષેક વખતે કે હનુમાન આ બધી સત્તા તે બીજાને સોંપી દીધી, એકાદ પદ તો તું રાખ। ત્યારે હનુમાનજી કીધું મહારાજી તો તમે કંઈક બીજું વિચારો છો, બાકી હું બહુ કંજૂસ માણસ છું, મને એક પદમાં શાંતિ નથી થતી, મારે 2 પગ જોઈએ અને એ તમારા 2 ચરણારવિંદ પર્યાપ્ત છે, મને બીજું પદ ન જોઈએ। હકારાત્મક જીવનનો સંદેશ હનુમાનજી દ્વારા હું વ્યક્તિગત રીતે કહું છું, આપે સ્વીકારવાની જરૂર નથી, મને લાગે છે હું એમાંથી ઘણું શીખ્યો છું। કોઈનું નુકસાન ન પહોંચાડવું, હા, હટી જાઉં, કોઈને હટાવવા નહીં। મારે આવી બહુ મુશ્કેલી પડે, પણ હવે શું થાય, કરેલા કર્મના બદલા લેવા પડે। જ્યાં જાઉં ત્યાં 5-7 જણા સાથે હટો 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 હટો, હું ન હટી જાઉં હજી દાઢી જ દોડી થઈ છે, બાકી તો હું પોતે ન હટી જાઉં, મારે હટી જવું જોઈએ, બીજા શું કામ હટે?
એની સ્વતંત્રતા, એની મૌલિકતા ઉપર આક્રમણ કરવાનો મોરારી બાપુને કયો અધિકાર છે? કોઈને નુકસાન ન થવું જોઈએ આપણાથી કોઈને વિક્ષેપ ન થવો જોઈએ. આપણી સભાનતા હોય ત્યાં સુધી, અજાણતા થાય અને ન કર્યું હોય ને તોય કોઈને લાગે એનો તો મારો રામ રખવાળું કરે, તો બીજું આપણે શું થાય? ઘણા લોકોને કાંઈ આપણે ન કર્યું હોય તો ગમ મેરે સાથ સાથ બહોત દૂર તક ગયે, ગમ મેરે સાથ સાથ બહોત દૂર તક ગયે, मुझ में थकान न पाई तो बेचारे खुद थक गए. चरे वહેતી આભના થાંભલા રોજ ઉભા રહે અને વાયુનો વીંજણો રોજ હાલે, પછી ઉદયને અસ્તના દોરડા ઉપરે નટ બની રોજ રવિરાજ મહાલે, અને ભાગતી ભાગતી પડી જતી રાત નવ સૂર્યને હાથ આવે. આ કર્મવાદી બધા કર્મ કરતા રહે, એને ઊંઘવું કેમ ફાવે. મને બહુ સરસ કાલનું એક વાક્ય કબીરના પહેલામાંથી ગમ્યું કે લોકોને કર્મની જરૂર છે, કર્મકાંડની નહીં. કર્મની જરૂર છે. કોઈને નુકસાન ન પહોંચાયા જાય. માનો અર્થ માલિક પણ નહીં, માલી અને ન એટલે જે બધાને નમતો હોય, બધાને પ્રણામ કરતો હોય, આવું હનુમંત તત્વ એનું વજ્ર છે દૃઢશીલ. શીલવાન વ્યક્તિ. પછી ચડ્ડી પહેરેલી હોય તો શું ફરક પડે? એને કઈ ધોતી જ પહેરવી પડે? એને કાળી શાળ જ રાખવી પડે? મને ગમે એટલે રાખું છું, એને કાઢવાનો નથી. શું કામ કાઢવાનું? પણ આમાં કઈ ધર્મ સમાઈ ગયો તો સમાજ મોટા ધોખામાં જીવે છે. ધર્મ તો ગગન જેવો સિદ્ધાંત હોય. પવિત્ર ધર્મ હનુમાનજી આપે છે, એને પવિત્ર ધર્મ એટલે શીલનું વજ્ર અને સત્યની ધજા. હાથ વજ્ર અરુ ધ્વજા બિરાજે. સત્ય હાથમાં હોય, હસ્તામલક. સત્ય જ્યારે હાથમાં હોય, શંકરનું ત્રિપુંડું એને જ કહું છું, મેં ઘણી વખત કહ્યું કે ઉચ્ચારનું સત્ય, વિચારનું સત્ય અને આચારનું સત્ય એ વિશ્વના કલ્યાણ દેવનું ત્રિપુંડ છે. વિચારમાં પણ સત્ય હોય, ઉચ્ચારમાં પણ સત્ય હોય અને આચારમાં પણ સત્ય હોય. આ જ ત્રિપુંડ છે. બીજું કયું ત્રિપુંડ? શીલનું વજ્ર અને સત્યની ધજા. આવું પોતાનામાં હોવા છતાંય બીજાની સેવા કરવા માટે તત્પર. કરુણા અને દયાની કોઈ સીમા નહીં. પારકાનું હિત કરવામાં નિરંતર જેનું યજ્ઞ કર્મ ચાલતું હોય, એ છે પવિત્ર ધર્મ. અને શ્રી હનુમાનજી પાસેથી આપણે આવો ધર્મ મેળવીએ, આવો ધર્મ મેળવીએ. ધર્મ અર્થ. શ્રી હનુમાનજી અર્થ આપી શકે, અર્થની પવિત્રતા આપી શકે. અર્થ પાવિત્ર્ય શ્રી હનુમાનજી પાસેથી શીખીએ. આખી લંકામાં, સ્વર્ણની લંકામાં ફરે, અરે છોડો, પોતે સ્વયં સોનાના બની શકે. કનક ભૂધરા અતુલિત બલધામમ હેમ શૈલાભદેહમ દનુજ વનકૃષામ જ્ઞાનિનામ અગ્રગણ્યમ સકલ ગુણ નિધાનમ વાનરાણામધીશમ રઘુપતિ પ્રિય ભક્તમ વાત જાતમ. સોનાના. મને તો ઘણી વખત એમ પણ લાગ્યા કરે કે જાનકીજીને સોનાના મૃગમાં વૃત્તિ ગઈ, આ ન હું ચર્મ કહતી વૈદેહી. ભગવાનને કહે ચામડું લાવી આપો, સોનાનો મૃગ છે. પ્રભુને હસવું આવ્યું છે કે જાનકીને સોનું આટલું બધું ગમ્યું. પછી એને બધું સોનું જ પ્રભુ બતાવ્યા કર્યા. મૃગ સોનાનું, લંકામાં મોકલ્યા, આખી લંકા સોનાની. હનુમાનજી ગયા તો હનુમાનજીને એવું સુજાડ્યું કે એની સામે સોનાનો બન. તો હનુમાનજીએ સ્વર્ણનું રૂપ ધારણ કર્યું અને છેલ્લે યજ્ઞ કરવાનું આવ્યું ત્યારે સોનાની જ સીતા બેસાડી. એક થોડીક સોનાની વૃત્તિ મગજમાં આવી ગઈ, જાણે જીવનના અંતિમ અધ્યાય સુધી સ્વર્ણ 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 સ્વર્ણ. કોઈનો ભાર ન રાખે. મુરારી આપે વ્યાસ સહિત
જાણે એક વૃત્તિ આવી અને કેટલું સોનું 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 કરી દીધું. અર્થ પાવિત્ર્ય, અર્થની પવિત્રતા. રામજીએ મુદ્રિકા આપી હતી ને એ ત્યાં આપતા આવ્યા, નહીં તો લંકામાંથી લેતા આવી શક્યા હોત ને. હા, જે કસ્ટમ હતું એને તો માર્યું હતું, એને ફોડી નાખ્યું હતું. કસ્ટમ તો એક જ મુક્કામાં ફોડ્યું હતું. એટલે કસ્ટમ વાળા તો કઈ કરી શકે એમ નહોતા. કષ્ટ આપે કસ્ટમ. વાહ! હું પહેલી વાર આફ્રિકા ગયો, પછી મેં વ્રત લીધું કે ભાઈ હું કથાનું કંઈ નહીં સ્વીકારું, મને જે મળશે એમાં હું મારું જીવન વ્યાપન કરી લઈશ. પણ પહેલી વાર હું ગયો ત્યારે તો મને પૈસા આપતા હતા લોકો, અને અહીંથી ઘણાએ કીધું કે આફ્રિકા જાઓ એટલે કામ થઈ જાય. પણ શું, એટલે ત્યાં ગયો અને પહેલી કથા પૂરી થઈ અને ત્યાં તો મને એક ટેપ રેકોર્ડર આપ્યું અને 30 કેસેટો આપીને સન્માન કરીને એક સોનાનો ચાંદ આપ્યો કે લોહાણા મહાજન સમાજથી મોરારી બાપુનું સન્માન કરો. એક સોનાનો ચાંદ આપ્યો. એ મેં કીધું ભાઈ આ લઈ જાય તો બાપુ તમારા વાંધો જ નહીં, મને આવું ખોટું શીખવાય. ભક્તોએ વાંધો નહીં, તમારે જ કહેવાનું કથા કરવા ગયા હતા અને ભેટ મળ્યું છે. હવે હું પહેલી વાર ગયેલો, મને શું ખબર પડે આમાં. એટલે 2-4 સોનાની વીંટીયું ને 1-2 સોનાના ચેન ને એક મોટું ચગદું ને તે મેં તો બેફિક્ર લઈને આવ્યો ને મારે કંઈ છુપાવવાનું તો હતું જ નહીં. આવીને કસ્ટમરવાળાએ કીધું ખોલો બધું. શું? મેં કીધું આ બધું ભેટ મળેલું. શેની ભેટ? સોનું લવાય? મેં કીધું એ લોકોએ કીધું લઈ જવાય, પણ એ તો કે લવાય નહીં. તો બધા ગુસ્સે થયા અને કેસેટો લઈ લીધી. કેસેટો લઈ લઈને એના ટેબલમાં એણે મૂકી દીધી. પોલીસો દારૂના પીઠા ઉપર દરોડો પાડ્યો, તે સાયકલ લઈને ગયેલા. દારૂ વધારે પકડાનો હતો, સાયકલ ઉપર ચડે એમ નહોતો તો અડધો પી ગયા. એટલે મને આવું લવાય, આમ ન લવાય, આ ગુનો કહેવાય. એ કેસેટો એના ટેબલમાં નાખતા જાય. એ બધા અધિકારીઓ અને હું અનઅધિકારી, એ બધા આવું કરવાના અધિકારી. 3 વાગ્યા સુધી દુઃખી થયો, બહુ મને ઠપકો આપ્યો. પછી અમારા એક સ્નેહી આવેલા, લેવા એને બોલાવ્યા, 1200 રૂપિયા ભર્યા. ત્યારે સોનાનું ચગદું છૂટું થયું. ને આ મારા મનમાં જે છે, હવે આવો ભાવ ન હોય પણ ત્યારે તો હોય એવું થયું. મેં તેથી મનમાં કીધું કે મારી કેસેટ લઈ ગયા, એનું ટેપ રેકોર્ડનું હેડ બગડી જાય. એ ભાઈ જે થયું તું એ કહું છું બાપા, તે દિવસે જે થયું તું. હા પણ કેટલું મહેનત કરીને હું આવ્યો હતો. અહીંયા 127 રૂપિયા પગાર હતો, એને બદલે સોનાના ચેઇન ને કેસેટો ને પહેલું ઘરમાં ટેપ રેકોર્ડર આવતું હતું. ઓહો હો, 7મ 8મનો મેળો. અર્થ પાવિત્ર્ય. શ્રી હનુમાનજી ન લાવી શક્યા હોત સોનું, પોતે જ સોનાનો હતો. કનક ભૂધરા કાર શરીર. સ્વર્ણિમ કપડા નહોતો પહેરતો, પોતે સ્વર્ણિમ હતો. સોનેરી કપડા નહોતો પહેરતો. પણ અર્થ પાવિત્ર્ય, અર્થની પવિત્રતા હનુમાનજી પાસેથી શીખીએ. હનુમાન ચાલીસા સફળ થાય, અથવા તો પૈસાના રૂપમાં અર્થ ન મળે તો જીવનનો એક સાચો અર્થ એના પાસેથી પ્રાપ્ત થાય. જીવનનો સાચો અર્થ, જીવન સાર્થક કઈ રીતે થાય એવો એક વિશિષ્ટ અર્થ શ્રી હનુમાનજી દ્વારા આપણને પ્રાપ્ત થાય. પવિત્ર ધર્મ, પવિત્ર અર્થ, પવિત્ર કામ. ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ. કામ એક જો ચતુર પુરુષાર્થમાં એક ભાગ રોકીને બેઠો હોય તો એને અનદેખ્યું કેમ કરી શકાય? પણ પવિત્ર,
ગઈકાલે આપણે ત્યાં ચર્ચા થતી હતી ને કે હનુમાનજી લંકાના અંતઃપુરમાં ગયા છે, જ્યાં સુંદરીઓ સૂતી છે, અને એણે નિરખીને જોઈ, કારણ કે એને જાનકીજીને શોધવા છે, પણ છતાંય એને અંતઃપુરમાં કોઈ તકલીફ ન થઈ, કારણ કે જેનું અંતઃકરણ ઉજળું હોય એને કોઈ અંતઃપુર નડી શકતા નથી. અંતઃકરણ જેના ઉજળા, અંતર જેના ઉજળા, એની જાત્યું ન જોવાય. અવધેશ હેઠા ખાય ઓલી ભીલડીના બોર ભૂધરા. અંતઃકરણ જેનું પવિત્ર, એને કોઈ અંતઃપુર નડી ન શકે. કામ પાવિત્ર કેટલી મોટી. આવું આપણે જો શીખી શકીએ તો હનુમાન ચાલીસા સફળ થાય. અને આ ત્રણ પવિત્રતા આવે એના માટે મોક્ષ પછી એના સરવાળામાં હોય છે, પછી કાંઈ પ્રાપ્ત કરવાનો હોતો નથી. જેના જીવનમાં ધર્મ પાવિત્ર, જેના જીવનમાં અર્થ પાવિત્ર અને જેના જીવનમાં કામ પાવિત્ર, એનો સરવાળો જ મોક્ષ છે. પછી આપણા બધાની વચ્ચે હોય તોય ઠીક, બહાર હોય તોય ઠીક, આ લોકમાં હોય તોય ઠીક, અને કદાચ પ્રારબ્ધ પૂરું થતું હોય જતો રહ્યો હોય તોય ઠીક. એ સહજ મોક્ષ પામે છે. એનો મોક્ષનો દરવાજો કાયમ ખુલ્લો હોય છે. એવા શ્રી હનુમાનજી જોદાયક ફલ ચાર. આવો હનુમાન આપણામાં જો જન્મે. આપણે હનુમાન થવું નથી. મારે તો બહુ તકલીફ છે ને, બહુ તકલીફ. એટલે પણ હું આનું એક જ વાક્યમાં અમારે ભગત કીધા કરે, એ વાક્યમાં કહું કે આ તો કરેલા કર્મના બદલા દેવા તો પડે છે. બહુ મુશ્કેલ. ઘણી વખત લોકો અહોભાવમાં આવીને કહે કે બાપુ તો તુલસીદાસનો અવતાર છે. મને ફાવતું નથી, આ અપમાન છે. તુલસીદાસ એક જ હોય, મોરારી બાપુ જોઈએ, અને તુલસીદાસ ન થવાય, ધર્માંતર ન કરાય. હું તુલસીને ગાઉં એ મારું અહોભાગ્ય છે કે હું એને ગાતો રહીશ જન્મ જન્મ, પણ હું તુલસી કેમ થઈ શકું? હું મોરારી બાપુ જ થાઉં એમાં મારું ગૌરવ છે. મારે તુલસી હું શું કામ થાઉં? તમે મને શું કામ તુલસી કરો છો? મેં તમારું બગાડ્યું છે શું? મેં શું તમારું ખરાબ કર્યું? 40 સાલ મેં ગળા ફાડ્યા છે તમારા માટે, અને તમે મને સીધો તુલસી પર. મારે તુલસી નથી થવું. હું શું કામ તુલસી? હું મોરારી બાપુ બસ છું, એ બની રહું તો કાફી. કાં તો ઘણા એમ કે બાપુ તો હનુમાનજી. અરે હું હનુમાનજી શું કામ થાઉં? માનવ મટીને વાંદરો થાવ? અરે નહીં, હનુમાનજીને પૂછ છે, મારા મૂછ છે. કહેવાનો અર્થ એટલો છે બાપ. આ તો એની પાસે આમનો એના ખોળામાં ખેલ્યા કરો. માણસે પોતે જ બનવું. હરીશભાઈની બે પંક્તિ છે, મને બહુ ગમે છે. અહીં ફક્ત માણસને માણસ સમજવો. અહીં ફક્ત માણસને માણસ સમજવો. પરખવું ત્યજીને પ્રથમ એને ચહવો. એનું માપ કાઢવાનું મૂકી દઈને પહેલા એને પ્રેમ કરતા શીખીએ. અહીં ફક્ત માણસને માણસ સમજવો. પરખવું ત્યજીને પ્રથમ એને ચહવો. માપ કાઢવું સહેલું છે, પામવું કઠિન છે. અને જે પામવાની કોશિશ કરે, માણસે પોતે જે છે એ બરાબર છે. આપણામાં આપણને અધૂરું શું કામ લાગવું જોઈએ? આપણે કાફી નથી આપણામાં. આપણી નિજતા હોવી જોઈએ, આપણી મૌલિકતા. લોકો તો ચડાવી દે કે તમે ભગવાન છો ને, તમે તો સદગુરુ છો ને, તમે તો હનુમાન છો ને, તમે રહેવા દો. પ્રત્યેક માણસે પોતાની નિજતામાં જીવવું જોઈએ. કબીર સતત એમ જ કહે, કબીરા કબીરા કબીર કબીર કબીર, અથવા તો દાસ કબીર. આવું હનુમંતપણું આપણે વિકસિત કરીએ. એનું શીલ, એનું સત્ય, એ પવિત્ર ધર્મ, એનું અર્થ પાવિત્ર, એનું કામ પાવિત્ર, અખંડ બ્રહ્મચર્યની મૂર્તિ, શુદ્ધ સંકલ્પની પ્રતિમા, હજૂરી દાસ હનુમંતા જન્મવા અંજની જોશે. આવું હનુમંત તત્વ હનુમાન જયંતિના દિવસે ભગવાન કરે, આપણામાં વિકસે, અને આપણે એક સાચા અર્થમાં માનવ બની રહીએ, મનુષ્ય બની રહીએ. તો મને એમ લાગે હનુમાનજીની સાચી પૂજા થઈ ગણાશે. અને સિંદૂર ચડાવવું એટલે સમર્પણ.
અને ધાગા ચડાવવા એટલે ક્યાંક પ્રેમ સૂત્ર, ક્યાંક બ્રહ્મ સૂત્ર, ક્યાંક સાંખ્ય સૂત્ર, ક્યાંક યોગ સૂત્ર, આ બધા સૂત્રો આને ચડાવવાના હોય, ખોટા ધાગા નહીં. એને તેલ ચડાવવું એ તો સ્નેહ ચડાવવાની, સિક્ત પદાર્થ સ્નેહ છે, એને સ્નેહ અર્પણ. આવું કંઈક આપણે વિચારીએ અને આપણી કક્ષા હોય એટલું આત્મસાત કરવાની કોશિશ કરીએ. આ હનુમાન જયંતિના આ પવિત્ર દિવસે હું મારા થોડા શબ્દો આપના પાસે મૂકી રહ્યો છું. શ્રી ગુરુચરણ સરોજ રજ નિજ મન મુકુર સુધારી, બરનવ રઘુવર વિમલ જસ જોદાયક ફનચારી. ભગવાન કરે આવા અર્થમાં આવું કંઈક આપણે પામીએ અને એ પામ્યાનો આપણે આપણામાં જ ઓડકાર પ્રાપ્ત કરીએ, આપણાથી જ આપણે તૃપ્ત થઈએ, એવું કંઈક આપણે આમાંથી પામીએ. એક બે મિનિટ ભગવાન નામ. રાજા રામ 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 સીતારામ રામ રાજા રામ 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 સીતારામ રામ રામ. અને હું બહુ હૃદયથી કહેવા માંગુ છું, વિસ્તાર ન થઈ જાય એટલા માટે કદાચ વિષ્ણુના 1000 નામની વાત થઈ હશે, બાકી આ જગતમાં જેના જે નામ છે એ મારે માટે બધા વિષ્ણુના જ નામ છે. દરેક નામ વિષ્ણુનું. રામાનંદ ભગવાને રામાનુજાચાર્ય તો કહ્યું કે કોઈ પણ પદાર્થનો પહેલો અર્થ તો પ્રભુ પરક જ થાય છે, બીજો અર્થ પછી સમાજ ઉપયોગી આપણે કરતા હોઈએ છીએ. એ અર્થમાં હું રામને જોઉં છું, બધા જ રામ. મેં અહીંયા કહ્યું છે, પુનરુક્તિ વોરીને પણ કહું કે હું મારા તલગા જરડામાં ચાલીને જતો હોઉં કે ક્યાંકથી આવતો હોઉં, મારી આગળ કોઈ ખેડૂત કે કોઈ છોકરો જતો હોય, હું એને ઓળખી જાઉં અને પાછળથી એના ખભા ઉપર હાથ મૂકીને એમ કહું કે બલા ભાઈ કેમ છો, અને બલો મારી સામે જોઈને રાજી થાય, એ મારા માટે રામ નામનું સ્મરણ છે. જે નામ બીજાની આંખમાં પ્રેમાશ્રુ ન લાવે એ નામ શું કામનું? આ બધા નામ હરિના છે બાપ. અનેક રૂપ રૂપાય વિષ્ણવે પ્રભુ વિષ્ણુ માટે ભાવ છે. રાજા રામ 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 સીતારામ રામ. રાજા રામ 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 સીતારામ રામ રામ રાજા રામ 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 સીતારામ રામ. રાજા રામ 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 સીતારામ રામ 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 રામ. રાજા રામ 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 સીતારામ રામ. રાજા રામ 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 સીતારામ રામ રામ. હરિ ગુણ ગાઓ એ પ્રાણી, હરિ ગુણ ગાઓ એ પ્રાણી, હરિ ગુણ ગાઓ એ પ્રાણી, હરિ ગુણ ગાઓ हे प्राणी हरि गुण गाओ, हे प्राणी सब है एक समान, सब है एक समान, सब में एक ही प्राण, सब में एक ही. त्यजो अभिमान दया ही बताओ, हे प्राणी हरि गुण गाओ, हे प्राणी हरि गुण गाओ, હરિ ગુણ ગાઓ, હરિ ગુણ ગાઓ,
सितारों को आंखों में महफूज रखना, बहुत देर तक रात ही रात होगी। सितारों को आंखों में महफूज रखना, बहुत देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, इसी मोड़ पर फिर मुलाकात। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। बोलिए हनुमान जी महाराज रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की सद्गुरु भगवान ओम नमः पार्वती पतये आप सबने प्रार्थना 5 मिनट जरा आप एक भी सूचना।